وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala rahmeti bilen biz Zülhicce ayının 10 gününe girəbiz. Nindi günler son bu Zülhicce ayları hamanın nindi faziletleri var. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahih hadisinde eyte bu dünyada en yaxşı günler Zülhicce ayının 10 günü Sahih el-Cami'de getirilir. Hem şulay Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de eyte vel fecr ve layalin aşr, yani fecr bilen antitem hem 10 gün bilen antitem deyip Allah subhanahu wa ta'ala şuşu 10 günün faziletlerin küterip şular bilen antite. Hem İbn Abbas radiyallahu anhuma eyte mında Allah subhanahu wa ta'ala 10 gün deyip Zülhicce ayının 10 günü bilen antitedi. Yani bu Zülhicce ayının nindi zor faziletke iyi ikenligi Allah subhanahu wa ta'ala karşında ikenligini ko'rsatib turadi. Hem Şeyh İbn Uthaymin rahimahullah eyte qarag'izdi kishidi masalan Zülhicce ayının 10 gününde 2 rakat namaz o'qidi. Hem ikinci kishidi Ramazan ayının günlerinde 2 rakat namaz o'qidi. Kimlerning de ecirleri ko'proq bo'ladi? Qaysisining de? Elbette Zülhicce ayının 10 gününde 2 rakat namaz o'qigan kişinin ecri ko'p bo'ladi. Çünkü o en yaxşı günler bu dünyadadır. En yaxşı günler o Zülhicce ayının günleridir. Şuna göre ko'pgina kişiler bu faziletini bilmirlerdi. Biz bilemiz haman fakat Ramazan ayının faziletlerini eyterler. Ama şu Zülhicce ayının şu mine hoş vakitleri günlerin kızganışka karşı ko'p kişi faziletlerini bilmiydi. Şuna göre bizge ilim yerlerine şu vadi halkka şu faziletlerini jitkuru vacib bulup duradi deb anlatıp gide. Hem şulay yok Şeyhülislam İbn Teymi rahimahullah eyte Zülhicce ayının 10 günüdür Ramazanның aqtıq 10 gününe qaraganda yaxşıraqdır. Amma Ramazanның aqtıq 10 tünü Zülhicce ayının tünlerine qaraganda yaxşıraqdır. Hem şulay İbn Kathir rahimahullah özünün tefsirinde şunu eytip gide. Hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem El-İmam El-Bukhari getirgen hadiste eyte Allahqa şuşu Zülhicce ayının 10 gününde kılgan izgi amellerge qaraganda da en yaratkan ameller yoktur. Yani en yaratkan ameller Allah karşında şuşu Zülhicce ayında kılgan ameller. Hem şul en izgi amellerden bulup tura namazlar köbrek oku, sadakalar biru, hatta özünün kardeşine yılmayıp karşı alu, köbrek namazlarga yürü, hem uraza tutu. Hem kay bir hadislerde getirilir Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu 10 günde uraza tutkan deyip. Hem şulay yok sahabelerden hem tabi'inlerden Muhammed İbn Sirin, Hasan el-Basri diyen alimlerden de getirilir. Allah şuşu 10 günde uraza tuturga kişilerin öndegenler deyip. Hem umumen alsak dağın uraza Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed rivayet etken hadiste eyte urazaga tingli ecirde bir ninde ibadet yoktur deyip etken. Hem şulay bu hadiske kiri qaytsak Allah subhanahu ta'alaga en yaratgan ameller şuşu Zülhicce ayında kılgan ameller hem urazaga tingli bir ninde ibadet yoktur. Şunduktan uraza o şuşu günlerde tuturga bik gerekli amellerden bulup sanala. Ama bir gerek de indi şuşu 9. Zülhicce ayında Arafat gününde Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim rivayet etken hadiste eyte Arafat gününü tutkan uraza aldangı hem hazırgı yılgı günahlarını gafu etedi. Yani şu günahlara gafu etücü sebep şu Arafat gününde uraza tutu. Ol indi bizning Zülhicce ayının 9. gününde bula. Ol Arafat gününde bütün hacılar şu Arafat'a çıkıp Allah subhanahu wa ta'ala'ga duada bulalar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala şu hacılar bilen gururlana turgan gün bulup tura. Yani bir izgi günler bulup tura. Amma indi 10. günü ol indi bizning gayet bula. Ol vaqtda indi uraza tuturga yaramay. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem tıygan şuşu gayet vaqtında uraza tutu. Hem şuşu gayet namazı okulgandan soň
безнең шулай ук корбан шалына. Корбан инде ул иң зур гыйбадәтләрдән булып тора. Аллаһ субхана ва таалагә якынаю һәм Аллаһ субхана ва таала ярата торган гыйбадәтләрдән булып тора. Һәм шушы корбан шалу турында кешеләрне өндисем килә. Шейх Салих ас-Сухайми дигән галим менә бу актык җомгада әйтеп китте. Бер көнне ди безнең ди арада да шундый кешеләр чыктылар ди. Алар әйтә башладылар ди. Шушы корбан шалганчы, шушы корбан шала торган акчаларны сез кешеләргә өләшсәгез, күбрәк әҗер булыр иде, кешеләргә күбрәк файда килер иде. Инде хәзер кешеләр үзләре теләп кибеткә барып, нинди ит аласылары килә, шундый ит алырлар иде дип, шундый сүзләр чыга башлады ди. Бу зур хата булып тора ди. Беренчедән, шушы корбан шалу ул иң зур безнең Аллаһ субхана таала ярата торган гыйбадәтләр булып тора. Ул мусламаннарның шушы зур гыйбадәтләре корбан шалу, корбан гаетенең зур билгеләре булып тора. Һәм шушы корбаннар шалып итләрне без 3 сөннәт булып тора. 3кә бүлү, берсен өеңдә калдырасың, икенчесен туганнарыңа, күршеләреңә өләшәсең, 3тән берен инде мохтаҗ кешеләргә өләшәсең. Менә бу сөннәт булып тора. Һәм күпме кешеләрнең өйләренә син шатлык алып киләсең ди. Әмма уйлап карасак, кемдә кемлә бу сүзне әйтә, бер яктан дөрес тә кебек. Әйе, кешеләр үзләре барып итләр алырлар иде, шулай алырлар иде. Әмма сөннәткә карасак, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи вассалам вакытында акчалар булган, динар, дирхам булган. Һәм шул вакытта Рәсүлебез саллаллаһу алейхи вакытында мохтаҗ кешеләр булган, әхлус суф дип аталган, ягъни мәчеттә яшәүче кешеләр дә булган. Ягъни алар хәерче кешеләр булганнар. Әмма Рәсүлебез аларга акча өләшмәгән, өләшә ала иде, бирә ала иде. Әмма ул аларга шушы 3тән 1 өлеш итләрне өләшкән. Аларны шулай итеп шатландырган. Шуңа күрә бу сөннәт гамәл булып тора. Һәм бу Аллаһ субхана таала якынаюның бер билгеләре булып тора. Ягъни Аллаһ субхана тааланың яраткан гыйбадәтләре булып тора. Һәм кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр, мәсәлән, шушы менә корбан шалу, ул инде менә кемнеңдер шалырга, мәсәлән, акча жәлли яисә ел сайын шалырга инде аны дип әйтәләр. Һәм Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтеп китә, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям ди, 10 ел Мәдинәдә яшәде ди, һәм һәр ел сайын корбан шалды ди. Карап карасак, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям ул бик бай яшәмәгән. Ул һәр бер үзенең малын өләшергә тырышкан. Хәтта Айша радиллаһу анһа әйтә, безнең ди шулай була иде ди, 2шәр ай, 3шәр ай өйдә ди безнең мич янмый иде ди. Ягъни мич янмый дип, безгә ягъни анда ашарга пешерелми иде ди. Фәкать хөрмә җимеше белән су гына ашый торган булганнар. Әмма аңа да карамастан, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям ел сайын шушы корбан шала торган булган. Һәм шулай галимнәр әйтәләр, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям үз гомерендә бер тапкырдагын корбан шалуны калдырмаган. Бер тапкырдагын. Шуңа күрә без ашыгырга тиешбез, ашкынырга тиешбез, шушы менә корбаннарны шалырга. Ул инде әлхәмдүлилләһ безнең җирлектә бик кыйбат та түгел. Әлхәмдүлилләһ, аңкадәр генә акча табып, шушы зур сөннәтне, шу зур гыйбадәтне күтәрергә, ашкынырга тиешбез җәмәгать. Әмма корбанның шалганда нинди шартлары булып тора? Мәсәлән, нинди хайваннар шалырга ярый һәм алар нинди сыйфатлы булырга тиеш? Шартларыннан Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям Муслим риваят хадистә әйтә, корбан шалганда ди, тиешле яше җитмәгән хайваннарны корбан шалмагыз ди. Әгәр дәген кыен һәм авыр булса, 6 айлык сарыкны шала аласыз дип Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп киткән. Тиешле яше булган хайваннар, нинди хайваннар алар? Һәм нинди хайваннар безгә шалырга ярый? Безгә шалырга ярый дөя, сыер, үгез, кәҗә һәм сарык. Ягъни 4 төрле генә фәкать хайваннарны шалырга ярый шу корбанда. Һәм дөягә булырга тиеш 5 яшь, сыер һәм үгезгә 2 яшь, кәҗәгә 1 яшь һәм сарыкка, тәкәгә 1 яшь. Әмма сарык һәм тәкә, монда кәҗә керми, кәҗәгә 1 яшь булырга тиеш, әмма сарык һәм тәкәгә зур бәдәнле булса, 1 яшь тулмаса, шалырга ярый дип безгә шәригать шундый хөкем чыгарды. Һәм шулай ук Абу Дауд һәм Тирмизи риваят иткән хадистә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, корбанга 4 төрле сыйфатлы хайванны шалырга ярамый ди. Беренчесе, бер күзгә суқыр булган, суқырлыгы күренеп торган хайван. Икенчесе, авыру хайван, авырлыгы күзгә күренеп торган. Өченчесе, аксак хайван, аксаклыгы күренеп тора. Дүртенчесе, бик ябык хайван, зәгыйфлеге күренеп торган хайван. Ягъни суқыр, аяксыз, көчсез, авыру,
яисә ике күзгә суқыр, ике аягы, мәсәлән, өч аягы юк, бигрәк тә көчсез, бик ябык, аларны инде бигрәк тәген шалырга ярамый. Шушы хайваннарны шалырга ярамый. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә ризалыгы өчен без иң яхшы малларыбызны һәр вакыттагын сарыф итәргә тырышырга тиешбез. Һәр вакытта Аллаһ ризалыгы өчен иң яхшысын бирергә ашкынырга тиешбез. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны кабул итсен дип, Аллаһ ризалыгы өчен һәм белергә тиеш. Аллаһ Субхана ва Тәгалә ул әл-Гани, ул безгә тагын да күбрәк әҗерләрен бирсен өчен. Әмма шундый сорау туа, әмма колагы киселгән булса, яисә мөгезе сынган булса, андый хайваннарны шалырга ярыймы, юкмы? Хәдистә бит алар әйтелмәгән. Галимнәр әйтәләр, андый хайваннарны корбан шалырга ярый. Корбаның дөрес була, әмма мәкрух булып тора. Әгәр дә инде син аласың икән, колагылары исән сау булган хайванны һәм колагы киселгән хайванны, әлбәттә инде колаклары исән булган, яхшы булган хайванны шалырга кирәк. Әмма дә инде шулай килеп чыкты икән, син башкасын таба алмадың икән, корбан дөрес була, корбан сахих була, аны шалырга ярый, әмма инде мәкрух булып тора. Ягъни башкасы булса, башкасын шалсаң яхшырак. Һәм шундый сорау туа, менә кайбер җирләрдә пешелгән, кастрирован дип атала, тәкәлләр шалырга ярыймы аларны, юкмы? Җавап: әйе, ярый. Нинди дәлил булып тора моңа? Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең корбан шалганда шулай пешелгән тәкәләрне корбан итеп шала торган булган. Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең шушы менә изге гыйбадәтләребезне кабул әйләсен. Шушы безнең мөселманнар өчен иң зур бәйрәмнәребезне Аллаһ Субхана Тәгалә бөтен мөселман өйләренә шатлык алып килсен. Аллаһ Субхана Тәгалә шушы шалган корбаннарыбызны кабуллардан әйләсен. Һәм һәрберебезгә шушы кылган изге гамәлләре өчен күп итеп Аллаһ Субхана Тәгалә әҗер-савапларын насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне туры юл белән алып барсын, тәүхид, сөннәт юлы белән, һәм безнең барлык гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейх.